Hello students, here we will see the next topic of 10th chapter animal tissue is muscular tissue. In last lecture we have seen detailed structure of bone. Here we will see the muscular tissue. Third type of connective tissue is fluid connective tissue. Example, blood and lymph. Fluid connective tissue seen in next year chapter circulation. We will study in 12th standard. Here we will see the next topic, muscular tissue. Muscular tissue having cells which are elongated, long, so called as muscle fibers. Because they are long, so called as muscle fibers. Each muscle fibers covered by a membrane called as sarcolemma. Sarcolemma delimited cytoplasm means cover cytoplasm. The cytoplasm of these cells called as sarcoplasm. Sarcoplasm consists of number of fibrils, myofibrils. Each muscle fiber have number of myofibrils. Myofibrils made up of actin and myosin. Muscle fibers are uninucleated or multinucleated, means having single nucleus or having number of nuclei, so called as uninucleated, multinucleated. Muscle fibers contract and decrease in their length on stimulation, called as muscular activities or muscular contraction. So these muscles are also called as contractile muscles because they contract. These type of tissue are highly supplied with blood vessels, so called as vascular tissue, as well as they are supplied with nerves. Muscular tissue are of three types: skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscle. Skeletal muscle also called as striated muscles. Smooth muscles are also called as non-striated muscles, and these are also called as striated muscles. These are also called as voluntary muscle fiber. These are called as involuntary and involuntary muscle fibers. Here we will see the first type, skeletal muscles. Skeletal muscles are arranged in bundles. They are not in the form of single cells. They are arranged in bundles, and these bundles are called as fasciculus, and number of bundles are called as fasciculi. Large number of fasciculi are arranged in a bundles. These bundles covered by a connective tissue membrane called as epimyosium or fascia. Then each fasciculus again covered by a thin membrane called as perimysium. Each fasciculus consists of number of muscle fibers. Each muscle fibers covered by a membrane called as sarcolemma. Sarcolemma encloses a cytoplasm called as sarcoplasm. Sarcoplasm contains large number of parallelly arranged myofibrils. Myofibrils made up of myosin and actin. These myofibrils are present in sarcoplasm. They are number of, so they shifted the nucleus towards periphery. Nucleus is present on periphery, not at the center. Each muscle fiber have number of nuclei, so called as multinucleated. They are unbranched. No branching system is present. They are unbranched. Muscle fiber have repeated contractile unit called as sarcomere. Sarcomere consists of actin and myosin. It have centrally placed dark band, and on either side there is a light band. Middle portion called as a dark band, and this on either side there is a light band. What is dark band? This dark band, or it is also called as an isotropic band or A band. This dark band made up of actin and myosin, alternate actin, myosin. But in the center, only myosin is present, no actin is there.
this light area called as Hansen's zone or H zone, and this Hansen's zone at the middle having a line, this line is called as M line. On either side of this A band or dark band there is a light band. On either side of dark band there is a light band, and adjacent light band are connected to each other with the help of Z lines. Muscular tissue ह्या इलॉंगेटेड आहेत, लांब आहेत, म्हणून आपण यांना मसल फायबर्स म्हणतो. याच्या बाहेरून जर बघितलं आपण तर मेम्ब्रेन असतो, कव्हरिंग, ज्याला सार्कोलेमा म्हणतात. हा एन्क्लोज करतो सायटोप्लाझम, ज्याला सार्कोप्लाझम म्हणतो आपण. या सार्कोप्लाझम मध्ये परत छोटे छोटे फायब्रिल्स आहेत, थीन असे फायबर्स आहेत, ज्यांना मायोफायब्रिल्स म्हणतात. मायोफायब्रिल परत ॲक्टिन मायोसिनने तयार झालेले असतात. मसल फायबर युनिन्यूक्लिएटेड किंवा मल्टीन्यूक्लिएटेड असू शकतात, म्हणजे एक न्यूक्लियस किंवा नंबर ऑफ न्यूक्लिया त्याच्यामध्ये असू शकतात. मसल फायबर कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि त्यांची लेंथ कमी करतात स्टिम्युलस वरून. ब्रेनकडून जो मोटार स्टिम्युलस येतो त्यानुसार हे मसल फायबर कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि त्यांची लेंथ कमी करतात. अकॉर्डिंग टू स्टिम्युलस, म्हणजे जसं स्टिम्युलस येईल त्यानुसार हे मसल फायबर कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि त्यांची लेंथ कमी करतात, डिक्रीज करतात, म्हणजेच हे कॉन्ट्रॅक्ट होतात. म्हणून या टिश्यूला कॉन्ट्रॅक्टाईल टिश्यू पण म्हणतात. या टिश्यूला व्हॅस्क्युलर टिश्यू पण म्हणतात, कारण त्या हायली सप्लायड आहेत ब्लड वेसल्सने, आणि नर्व्सचा सप्लाय सुद्धा आहे याला. याचा आपण पहिला टाईप बघूया, स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स ह्या नेहमी बंडलमध्ये अरेंज असतात. याच्या बंडल्सला आपण फॅसिक्युलस म्हणतो. नंबर ऑफ फॅसिक्युलस परत अरेंज असतात एका मोठ्या बंडलमध्ये, आणि याच्या बाहेरून कनेक्टिव्ह टिश्यूचं लेअर असतं ज्याला म्हणतात इपिमायझियम किंवा फॅसिया. या प्रत्येक फॅसिक्युलसच्या बाहेरून परत थीन मेम्ब्रेन आहे ज्याला म्हटलं जातं पेरिमायझियम, आणि एका फॅसिक्युलसमध्ये नंबर ऑफ मसल फायबर्स दिसतात. प्रत्येक मसल फायबरच्या बाहेरून परत थीन मेम्ब्रेन आहे ज्याला म्हटलं जातं सार्कोलेमा. सार्कोलेमा सायटोप्लाझम एन्क्लोज करतो ज्याला म्हटलं जातं सार्कोप्लाझम, आणि याच्या सार्कोप्लाझममध्ये नंबर ऑफ पॅरलली अरेंज्ड मायोफायब्रिल्स आहेत, म्हणजे या धाग्याच्या आतमध्ये परत बारीक बारीक धागे आहेत ज्यांना म्हटलं जातं मायोफायब्रिल्स. कशाने बनलेत हे मायोफायब्रिल्स? तर ॲक्टिन आणि मायोसिन्सने बनलेले आहेत हे मायोफायब्रिल्स. या मायोफायब्रिल्समुळे याचं जे न्यूक्लियस आहे एका साईडला गेलं, शिफ्ट झालं पेरिफेरीला, आणि याच्यामध्ये नंबर ऑफ न्यूक्लिया दिसतात, म्हणून आपण यांना मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फायबर म्हणतो, सिन्सिशियल मसल फायबर म्हणतो, कारण नंबर ऑफ न्यूक्लिया आहेत. याच मसल फायबरला आपण व्हॉलंटरी मसल फायबर म्हणतो, कारण याचं जे फंक्शन आहे ते आपल्या विल पॉवरच्या अंडर आहे, म्हणून आपण यांना व्हॉलंटरी मसल्स म्हणतो. याच्या मसल फायबरवर आपल्याला रिपीटेड एक फंक्शनल युनिट दिसता, कॉन्ट्रॅक्टाईल युनिट. हे डार्क बँड आणि त्याच्या साईडला लाईट बँड. हे जे झेड लाईन टू झेड लाईन हा जो मधला युनिट आहे याला सार्कोमेअर म्हणतात. एक कॉन्ट्रॅक्टाईल युनिट आहे ज्याला सार्कोमेअर म्हटलं जातं. या सार्कोमेअरमध्ये काय असतं तर मध्यभागी हा डार्क बँड आहे आणि याच्या साईडला हे दोन लाईट बँड्स आहेत. डार्क बँड हा दोन्हीपासून तयार झालेला आहे. हे जे ब्लॅक कलरचे फायबर्स आहेत यांना ॲक्टिन म्हणतात, आणि हे जे रेड कलरचे फायबर्स आहेत यांना मायोसिन म्हणतात. म्हणजे डार्क बँड हा ॲक्टिन मायोसिनने तयार झालेला आहे. परंतु डार्क बँडच्या सेंटरला जर बघितलं आपण तर इथे ॲक्टिन ॲब्सेंट आहे, फक्त काय दिसतंय आपल्याला मायोसिन दिसतंय. हा जो लाईट एरिया आहे यालाच हॅन्सेन्स झोन म्हणतात किंवा एच झोन, आणि याच्या सेंटरला मध्यभागी बरोबर एक लाईन आहे तिला यम लाईन म्हणतात. याच्या दोन्ही साईडला, या डार्क बँडच्या दोन्ही साईडला आपल्याला लाईट बँड दिसतो किंवा त्यालाच आपण आयसोट्रॉपिक बँड म्हणतो. या डार्क बँडलाच दुसरं नाव आहे अनआयसोट्रॉपिक बँड, आणि याला म्हणतात आयसोट्रॉपिक बँड, कारण आयसोट्रॉपिक बँडमध्ये फक्त ॲक्टिन फायबर्स आहेत, त्याच्यामध्ये मायोसिन फायबर्स नाही आहेत. तर हा साईडचा जो भाग आहे याला आपण लाईट बँड म्हणतो, आणि मधला हा जो डार्क पोर्शन याला डार्क बँड किंवा अनआयसोट्रॉपिक ए बँड म्हटलं जातं. हा जो लाईट बँड आहे
हा ॲडजसंट लाईट बँडशी कनेक्ट होतो आणि या दोघांच्या मध्ये एक लाईन असते, कनेक्टिंग लाईन, जिला म्हणतात झेड लाईन. हे दोन लाईट बँडना कनेक्ट करते, शेजारच्या सार्कोमेअर्सला कनेक्ट होतो. दोन लाईट बँड कनेक्ट होतात आणि एक मोठा लाईट बँड तयार होतो. म्हणजे अल्टरनेट डार्क लाईट असे बँड्स असतात याच्यावर. प्रत्येक मायोफायब्रिल्सवर असतात आणि मग हे एकमेकांशी करस्पॉन्ड होतात. याचा डार्क याचाही डार्क असतो, याचा लाईट याचाही लाईट असतो. म्हणून याच्यावर काय दिसतात आपल्याला, स्ट्रायशन्स दिसतात, बँड्स दिसतात. डार्क बँड, डार्क लाईट असे स्ट्रायशन्स दिसतात. सो these muscle fibers are called as striated muscle fiber because they show striations, dark and light band, so called as striated muscle fibers. याच्यावर अल्टरनेट डार्क लाईट बँड आहेत म्हणून आपण याला striated muscle fibers म्हणतो. What is the function of skeletal muscle? It show quick and strong voluntary muscular contraction, means it bring out muscular contraction or muscular activities like muscles contract and movement of hand takes place. This muscular movement, skeletal movement, walking, running, hand movement, speaking, all these are bring about by skeletal muscles. ह्या ज्या स्केलेटल मसल्स आहेत ह्या क्विक म्हणजे खूप फास्ट आणि स्ट्रॉंग म्हणजे खूप जोराचा व्हॉलंटरी मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन घडून आणतात. म्हणजे स्केलेटल मसलचा इच्छाशक्तीनुसार कॉन्ट्रॅक्शन घडून आणतात म्हणून आपण याला व्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन म्हणतो. म्हणजे उदाहरणार्थ हात जर असा ठेवला मी, तो असा कधी करायचा ह्या माझ्या इच्छेवर आहे. म्हणजे ह्या बायसेप्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा हात फोल्ड होतो, ट्रायसेप कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा हात सरळ होतो. मी जर असा सरळ हात आहे तो कधी फोल्ड करायचा हे माझ्या मनावर आहे. म्हणजे हे याची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ही विल पॉवरच्या कंट्रोलमध्ये, म्हणून आपण यांना व्हॉलंटरी मसल फायबर्स म्हणतो. Then we will see the second type, smooth muscle fibers, or it is also called as non-striated muscle fibers because these muscle fiber does not show striations, no dark and light band, so called as non-striated muscle fibers. Smooth muscles are arranged in sheet or layers. They are not in bundles. They are arranged in sheet or layers. Each muscle fibers are spindle shaped or fusiform, means they are tapering on both end and in the middle they become swallow and on either side they become taper. This is called as fusiform or spindle shaped. Smooth muscles are unbranched and they have single nucleus present at the center. Each muscle fibers covered by a thin membrane called as sarcolemma and encloses a cytoplasm called as sarcoplasm. Sarcoplasm having parallelly arranged number of myofibrils and myofibrils made up of actin and myosin, but more actin is present, less myosin as compared to skeletal muscle fiber. Yeah. These muscle fiber do not show striations, no dark and light band, so called as non-striated muscle fibers. This type of muscle fibers show slow and sustained involuntary muscular activities. Here it show quick and strong, but here slow and sustained response. Its working is not under willpower, it is involuntary. These muscle fibers are innervated by autonomous nerves because this type of muscle fibers are present in visceral organs, visceral organ like esophagus, stomach, intestine, urinary bladder, ureter. These visceral organs are made from smooth muscles as well as it is present in blood vessels. It bring about involuntary muscular activities, means contraction of smooth muscle. It forms contraction wave on esophagus called as peristaltic movement. It causes visceral organ activities which is involuntary. So it is called as visceral involuntary muscle fibers. They are also called as non-striated. They are also called as involuntary. They are also called as visceral because visceral organ are made from smooth muscles. स्मूथ मसल्स ह्या शीट आणि लेयर्समध्ये अरेंज असतात, ह्या बंडल्समध्ये नसतात, त्या शीट आणि लेयर्समध्ये अरेंज असतात.
याचं जर आपण शेप बघितला तर तो स्पिंडल शेप्ड किंवा फ्युजी फॉर्म आहे, मध्ये फुगलेला आणि दोन्ही साईडला टॅपर झालेला आहे. याच्या बाहेरून जो मेम्ब्रेन आहे ज्याला सार्कोलेमा म्हणतात, त्याच्या आतमध्ये सायटोप्लाझमला सार्कोप्लाझम म्हणतात. सार्कोप्लाझममध्ये खूप सारे आपल्याला पॅरलली अरेंज्ड काय दिसतात, मायोफायब्रिल्स. आणि मायोफायब्रिल कशाने बनले, ॲक्टिन आणि मायोसिनने. परंतु याच्यामध्ये ॲक्टिन जास्त आहे कशापेक्षा, मायोसिनपेक्षा, ॲज कम्पेअर टू स्केलेटल मसल्स. आणि स्केलेटल मसल्स सारखे याच्यामध्ये डार्क आणि लाईट बँड नाही आहेत, ॲब्सेंट आहेत स्ट्रायशन्स. सो दीज मसल फायबर आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज नॉन स्ट्रायटेड मसल फायबर्स. स्ट्रायशन्स नाही आहेत म्हणून नॉन स्ट्रायटेड म्हणतो आपण यांना. याचं जर फंक्शन बघितलं आपण तर हे स्लो कॉन्ट्रॅक्शन घडून आणतं, इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन आहे. याचं काही वर्किंग आपल्या इच्छाशक्तीवर नाही आहे, ते आपोआप घडतं आहे. उदाहरणार्थ इसोफॅगसमध्ये जे फूड खाली ढकललं जाते कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेव्ह तयार करून फूड खाली स्टमकमध्ये सोडलं जातं, तर ह्या ज्या कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेव्ज आहेत इसोफॅगसवरच्या, यालाच कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेव्ज ज्या असतात इसोफॅगसवरच्या यालाच पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट म्हणतात, जी कोणामुळे होते, या स्मूथ मसल्समुळे ह्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि विसरल ऑर्गनची कॉन्ट्रॅक्शन घडून आणतात. विसरल ऑर्गनमध्ये असतात ह्या, फॉर एक्झाम्पल इसोफॅगस, स्टमक, युरिनरी ब्लॅडर, युरेटर याच्यामध्ये आहेत. आणि यांचं त्या कॉन्ट्रॅक्शन घडून आणतात स्टिम्युलेशननुसार. जसं स्टिम्युलेशन मिळेल त्यानुसार त्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात. कोण स्टिम्युलेशन देतं यांना, तर ॲटोनॉमस नर्व्स यांना कनेक्ट असतात, कारण विसरल ऑर्गनला ॲटोनॉमस नर्वसचं कनेक्शन आहे, म्हणून या मसल्सला सुद्धा ॲटोनॉमस नर्व्सचं कनेक्शन आहे. आणि त्यांच्या स्टिम्युलसनुसार ह्या कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होतात. परंतु आपल्या इच्छाशक्तीवर नाही, ते आपोआप घडतं, इनव्हॉलंटरी आहे, म्हणून आपण यांना इनव्हॉलंटरी मसल फायबर म्हणतो. स्ट्रायशन्स बँड्स नाही आहे त्याच्यावर, अल्टरनेट डार्क अँड लाईट बँड नाही आहे म्हणून नॉन स्ट्रायटेड म्हणतो. इनव्हॉलंटरी म्हणतो. विसरल मसल्स म्हणतो, कारण विसरल ऑर्गन याच्यापासून तयार झाले, ब्लड वेसल याच्यापासून तयार झाल्या, म्हणून आपण यांना विसरल मसल फायबर सुद्धा म्हणतो. आणि काय फंक्शन आहे याचा, विसरल ऑर्गनचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन. परंतु हे कसं आहे, इनव्हॉलंटरी. Then we will see the third type of muscle, cardiac muscles, which are present in wall of heart called as myocardium. In this type, sarcolemma is not distinct, so they are transferred from uninucleated to multinucleated. Cytoplasm called as sarcoplasm. It consists of number of fibrils called as myofibrils. They show striations, dark and light band, alternate dark and light band, so called as striated muscle fibers. It show characters of both striated as well as non-striated muscle fiber. They show striations and their function is involuntary, not under our willpower. Means it has some functions of striated, some functions of non-striated. They show striations, dark and light band. They are multinucleated. Adjacent cardiac muscle fibers attached to each other and form a branched appearance. The point of adhesion where the transverse thickening of sarcolemma, this transverse thickening of sarcolemma called as intercalated disc. These muscle fibers are attached to each other and form branched appearance. At the point of adhesion act as a unit, means these all muscle fibers contract at a time, contract at one unit because of this branched connections. They show dark and light band, so called as striated muscle fibers. They are involuntary because their function is not controlled under willpower. Mammalian heart have specialized muscle fibers which generate impulse, which is not depend upon brain. It form its impulse own by the specialized muscle fiber called as SA node. So the heart called as myogenic. In some animals, heart needs neural supply, so called as neurogenic heart. They require neural impulses for contraction, so called as neurogenic heart. For example, in cockroach, heart is neurogenic, but mammalian heart is myogenic. They produce its own stimulus. What is the function of cardiac muscles? It contract and relax rhythmically
and act as a pumping organ. It pump blood. कार्डियक मसल्स हा तिसरा टाइप आहे. कार्डियक मसल्स दोन्हीचे फंक्शन्स परफॉर्म करते. काही फंक्शन्स नॉन स्ट्रायटेडचे तर काही स्ट्रायटेड मसल फायबरचे फंक्शन्स दिसतात. फॉर एक्झाम्पल याच्यावर स्ट्रायशन्स आहेत स्ट्रायटेड मसल्स सारखे आणि याचं फंक्शन इनव्हॉलंटरी आहे नॉन स्ट्रायटेड सारखा. याचे जे मसल फायबर्स आहे याच्या बाहेरून एवढा आपल्याला सार्कोलेमा डिस्टिंक्ट दिसत नाही आहे. युनिन्यूक्लिएटेडचे मल्टीन्यूक्लिएटेडमध्ये हे कन्वर्ट होतात. हे एकमेकांना अटॅच झाल्यामुळे जिथे हे दोन मसल फायबर एकमेकांना अटॅच होतात तिथे हा सार्कोलेमा थिक बँड तयार करतो. याला आपण इंटरकॅलेटेड डिस्क म्हणतो. याच्यामुळे हे सगळे एकमेकांना अटॅच झाले आणि एक कॉन्ट्रॅक्टाईल युनिट म्हणून काम करतात. मॅमेलियन हार्ट मायोजेनिक आहे. त्याचे काही मसल फायबर एसे नोड म्हणतात त्यांना, ते स्वतःच स्टिम्युलस प्रोड्यूस करतात, इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज प्रोड्यूस करतात, ब्रेनवर डिपेंड नाही आहे, स्वतः स्टिम्युलस प्रोड्यूस करतात आणि ह्या मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात. त्या ब्रेनच्या सांगण्यावरून किंवा ब्रेनच्या ऑर्डरवरून स्टिम्युलस होत नाही, स्वतःलाच त्या स्टिम्युलेट करतात. परंतु यांचं वर्किंग आपल्या विल पॉवरच्या अंडर नाही आहे म्हणून आपण म्हणतो यांना इनव्हॉलंटरी मसल्स. आणि कुठे असतात ह्या तर हार्टच्या वॉलमध्ये. या वॉलला म्हणतो आपण मायोकार्डियम. हे रिदमिकली कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होत असतात अकॉर्डिंग टू इट्स ओन स्टिम्युलस. स्वतःच्या स्टिम्युलसमुळे हे कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स होता म्हणून आपण याला म्हणतो मायोजेनिक हार्ट. मॅमेलियामध्ये असतं हे. बाकीचे जर आपण एक्झाम्पल बघितले आर्थ्रोपोडा फॉर एक्झाम्पल कॉक्रोच, तर त्याच्या हार्टला गरज आहे न्यूरल सप्लायची, न्यूरल इम्पल्सची. ब्रेनकडून त्याच्या न्यूरल इम्पल्स येतात मगच तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो म्हणून आपण त्याच्या हार्टला म्हणतो न्यूरोजेनिक हार्ट. आणि मॅमेलियामध्ये कसं हार्ट आहे मायोजेनिक. समजा ॲक्सिडेंट झाला आणि हेड कट झाला तरी पण हार्ट 1.5 तास जिवंत राहतं कारण ते स्वतःच कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होत असतं. ते ब्रेनवर डिपेंड नाही आहे. मग अशा ॲक्सिडेंट झालेल्या माणसाचं आपण हार्ट ट्रान्सप्लांट करू शकतो विदिन 1.5 hour. थँक्यू.